पाहि गजानन दीनावना पाहि गजानन दीनावना सिंदूरवदना श्रित जन पालना सिंदूरवदना श्रित जन पालना पाहि गजानन दीनावना अंबिका तनया अमराधीश्वर अंबिका तनया अमराधीश्वर अगणित गुण गण आनंददायक अगणित गुण गण आनंददायक अगणित गुण गण आनंददायक अगणित गुण गण आनंददायक पाहि गजानन दीनावना सिंदूरवासित जन पालना पाहि गजानन दीनावना अंबिका तनया अधीश्वरा अगणित गुण गण आनंददायक अगणित गुण गण आनंददायक अगणित गुण गण आनंददायक अगणित गुण गण आनंददायक पाहि गजानन दीनावना मानस भजरे गुरुचरणं दुष्कर भवसागर तरणं मानस रे गुरुचरणं दुष्कर भवसागर तरणं गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवो
गुरुचरणं दुष्कर भवसागर तरणं मानस भजरे गुरुचरणं दुष्कर भागर तरणं गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ओम नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं ओंकारं भव ओम नमो बाबा मानस भजरे गुरुचरणं दुष्कर भवसागर तरणं తనంలోనే ప్రజాభరిగా ఉన్న మన స్వామివారు 10 మైళ్ళు కాలినడకన పుష్పగిరికి వెళ్లారు. పాపం స్వామివారు పుష్పగిరికి నడిచే వెళ్ళారా టీచర్? పాపం స్వామివారికి కాళ్ళు నొప్పి పెట్టలేదా టీచర్? స్వామివారికి నెత్తి వేసిన ఓర్చుకునే శక్తి ఉన్నది. ఒక లక్ష్యం కోసం కష్టపడడం వాతనంలోనే అలవాటు. స్వామివారు దైవ బాలుడే అయినా కష్ట సుఖాలను అనుభవించాల్సిన మానవ రూపంలో అవతారం ఎత్తారు కదా. అందుకే కష్టపడడం కూడా తన ధర్మంగానే భావించారు. అయ్యో పాపం. నిజానికి ఆనాడు తన చిటికిన వేలితో రత్నగిరిని ఎత్తిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే మన స్వామివారు. విశ్వామిత్రుని యాగ సంరక్షణ చేసిన శ్రీరామచంద్రమూర్తే మన స్వామివారు. మన స్వామివారు కష్ట సుఖాలకు అతీతులు. మరి అలా నడిచి వెళ్ళారు కదా టీచర్, ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది టీచర్? పుష్పగిరిని చేరుకున్న స్వామి అక్కడే ఆ రాత్రి నిద్రించారు. ఉదయం లేచారు. ఒక చిన్న వాగులో స్నానం చేసి జాతర దగ్గరికి వచ్చారు. ఓహో, అటెన్షన్, స్టాండ్ ఇట్ ఈస్. మై డియర్ క్యాడెట్స్, జాతర అంటే సరదా, సంబరం, సందడి, సంతోషం. అలాగని మనం సంబరాల్లో పడిపోకూడదు. మన కర్తవ్యం సంఘ సేవ. దాన్ని మనం సరదాగా, సందడిగా చేసుకుందాం. క్యాడెట్స్, మీరు 3 బృందాలుగా విడిపోండి. మీరు కోనేటి వద్ద, దేవాలయాల వద్ద, మీరు చలివేంద్రాల వద్ద, మీరు రోడ్డు కూడళ్ళ వద్ద సేవ చేయండి. ఎలా చేయాలో, ఏ విధంగా చేయాలో నేను ముందే చెప్పాను కదా. అరే, రాజు వచ్చేసాడు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రాజు వచ్చేసాడు సార్. రాజు సార్. రాజు, నువ్వు కూడా వీళ్ళతో పాటు వెళ్ళి సేవ చేయి. సార్, నాకు యూనిఫామ్ లేదు సార్, పర్వాలేదా సార్? నీకు యూనిఫామ్ లేకపోయినా పర్వాలేదు. సేవా దృక్పథం ముఖ్యం. మీరందరూ నేను చెప్పినట్టుగా మీ మీ స్థావరాల్లో సేవా కార్యక్రమాలని మొదలెట్టండి. వెళ్ళండి. లీడర్ రాజు, వెళ్ళండి. అలాగే సార్.
క్యాడెట్స్, జాతర ప్రారంభమై 6 రోజులైంది. మిగతా 4 రోజులు కూడా ఇదే క్రమశిక్షణతో మీరు సేవ చేయాలి. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है. सर आइए तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंद चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले. लगा हाथ के सूरज सुबह निकाल करे, हथेलियों में भूख और उछाल करे. ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाल करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे. उफक पे पाँव रखो, चलो करके चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो. फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो. तुम चलो तो स्थान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले. चलो. ओम श्री साई राम. साराम सर. Yeah, Sai Ram sir. Yeah, Venkat. Yeah. So we are starting the session, sir, with your permission. Yeah, please go ahead. Yeah. Om Shri Sai Ram. Our humble pranams at the lotus feet of Bhagwan Sri Satya Sai Baba Varu on this very important and auspicious occasion. We offer our humble prayers and pray Bhagwan to preside over today's webinar and also bless us as he has been doing continuously, and also offer our prayers for the continuous blessings in the days and years ahead. I also welcome our State President North Sri Padmanabh Pai sir, State President South Sri Venkat Gosai sir, and all the distinguished office bearers of this great Karnataka Satya Sai Seva organizations. I also welcome all our respected Sevadals who are the backbone of this great organization, and I also welcome all those participants across the country who have logged in today. With this small note of welcome, I would request Brother Rajkumar to give an overview on disaster management, what we have accomplished from 2014 till date. Over to Brother Rajkumar. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾದಳದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದಂತಹ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅವಲೋಕನವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಂದೇಶ: ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಗುಮುಖ, ಹಿತವಾದ ಮಾತು, ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಜ್ಞಾನದ ಆರೈಕೆ, ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಿಡುಗಡೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದು, ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.
ಸ್ವಯಂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್. ಇದು ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಸುಮಾರು 2014ರಿಂದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ತರಬೇತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 1 ದಿನದ ಅರಿವು ಮತ್ತು 2 ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತರಬೇತಿಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತೆ 5 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್. ಈವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ VIP ದತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ತರಬೇತುದಾರರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಅವರವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅಗ್ನಿಶಮನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು HAL ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್. 2014ರಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ತರಬೇತಿಯು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 2020 ಜನವರಿಯ ರಾಜಾಜಿನಗರ RPA ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4500 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 1760 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 7260 ಮಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಈವರೆಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿಗಳ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರನೋಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇದು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ತರಬೇತುದಾರರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ತರಬೇತಿ, ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, NSS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ತರಬೇತಿ, ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತ ಆನಂದ ಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ರೋವರ್ಸ್, ರೇಂಜರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ತರಬೇತಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರರು ಸಹ ಹಲವಾರು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಟ್ಟಣಂತಿಟ್ಟ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ತರಬೇತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮಿತ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯದ ಆಶ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಸಲ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮುಂದುವರೆದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ತರಬೇತುದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್. ಮುಂದುವರಿದು ಮೇ 2018ರಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನೇಕ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ KGF ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ನಡೆದಂತಹ ರೀಜನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಜ್ಞ 2015 3 ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರೆತಿದ್ದು 2019 ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರನೋಟ. ರಬಕವಿ, ಹಂಚಿನಾಳ, ಸೊರಗಾಂವ್, ಚೌಡಾಪುರ, ಮಳಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ DM ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಂದೆ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಾಯಿರಾಮ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಆಪತ್ತು ಅಥವಾ ವಿಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಅನೇಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯದ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, SP ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಫೀಸ್, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ತರಬೇತಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಮನ ಇರಬಹುದು, ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಸಾಯಿರಾಮ್. Sairam. Thank you, brother Rajkumar. Now I request brother Gopal to give us an overview on Seva Sadhana. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್. ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪ್ರೇಮ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವಾ ಸಾಧನ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಸೇವಾದಳ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಪಡೆಯಲು 2 ದಿನದ ಸೇವಾದಳ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಅಭಿಜಾಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ? ಯಾಕೆ ಎಂದರೆ ಅನಾಹುತ ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ತರಬೇತಿ ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಸೇವಾದಳದವರಿಗೆ, ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಭಾಗದವರಿಗೆ, ಬಾಲ್ಯವಿಕಾಸ ಮಕ್ಕಳು, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 5 ವಲಯವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೃಂದಾವನಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಲ್ ಶೂರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಸಾರ್ ಮತ್ತು ರವಿಕಿರಣ್ ಸಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈ 2 ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾದಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 1 2 ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ 1 ದಿನದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 2 ದಿನದ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಭೂಕಂಪ, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ, ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಗ್ಗವನ್ನು ನೀಡಿ ವಿವಿಧ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂರ್ಛಾ ರೋಗ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛಾ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1 ದಿನದ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ, ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ, ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿನಂತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಸಾಯಿರಾಮ್. Sairam, Brother Gopal, thank you very much for the update on Seva Sadhana. Now I request Dr. Vijay Kumar, our lead first aid and CPR faculty, to give an overview on the present and the future focus on disaster management from first aid and CPR perspective. Over to Dr. Vijay Kumar. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವಾದಳದ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರು ಏನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 7 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. ಹೆಜ್ಜೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಆ 7 ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾದಳದವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಉಸಿರಾಡ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ವೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವನು ಉಸಿರಾಟ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವನು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾವು 16ರಿಂದ 18 ಸತಿ ಉಸಿರಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಉಸಿರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಸಿರು ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎನ್ಶೂರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಉಸಿರಾಟ ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟ ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರೋನಾ ಹಾವಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಉಸಿರನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಈ ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ 8 ಸರ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ.
ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಾಜ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಾಜ್ ಜೊತೆ 2 ಬಾರಿ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 2ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ರಕ್ತಸ್ರಾವ. ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲೇ ಗಾಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಈ ರಕ್ತಸ್ರಾವನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ, ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಈ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೆಥಡ್, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಕ ಈ ಪಕ್ಕ ಲೈಗೇಚರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ವೆ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, 2ನೇದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ 3ನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 3ನೇದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಂಜಿನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನ ದಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟು ಅದು 2nd ಗೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಕ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರಾನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಆದಾಗ, ಇವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಏರ್ವೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, 3ನೇದು ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಾಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 30 ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಾಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಬೇಕು? 5 ರಿಂದ 10 ಪೌಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ 1-2 ಮೂಳೆ ಮುರಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಬ್ಬು ಬಿಟ್ಟು 2ನೇ ಗೇರ್ಗೆ ಹಾಕೋತೀವೋ ಜಕ್ ಅಂತ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಪುನಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಾಜು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 30 ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ 2 ಬಾರಿ ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನ CPR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಪಲ್ಮನರಿ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಏನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನೀಸು, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಾಗುತ್ತೆ? ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು, ಸಿಡಿಲು, ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಾಕ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಲೆ ಕೆಳಗಿದೆ, ಕಾಲನ ಮೇಲೆ ಕುರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಆ ಕುರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಶಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾಲುಗಳು ಮೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವನ್ನ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹಾ 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 ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹನಿಯಾಗಿ ನೀರು, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಈ ಥರದ್ದು ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸೇವಾದಳದ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಗೋಯ್ತು ನಿಂದಲ್ಲ, ನೀನು ವಿಲ್ ಬರ್ದಿಡು ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಹೆದರಿಸಬಾರದು. ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೀಯಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೀಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್, ನೋಸ್, ಥ್ರೋಟ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ
ಅವನ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 3ನೇದು ಥ್ರೋಟ್, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಮೆತ್ತಗೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಏರ್ ನೋಸ್ ಥ್ರೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಬೀಟ್ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋರ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ತಲೆಗಿಲೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪೆಟ್ಟಾಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಾಲ್ಗೆ ಕಚ್ಕೊಳ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಖರ್ಚೀಪು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾಲ್ಗೆ ಕಚ್ಕೊಳ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮಾತ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೇವಾದಳದ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವಿಷಯ. ಒಂದು ಹಾವು ಕಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಕಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 276 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 276 ಜಾತಿ ಹಾವುಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 270 ಹಾವುಗಳು ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ನಾನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಇನ್ನು 6 ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಈ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ನಾನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 20 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರೆದು ಅವನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸವರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಅವ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಬೋ ಬರ್ಕೋತಾನೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು, ಬರೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಡಬಾರ್ದು, ಅವನ್ನ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ರೇಬಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಇದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 206 ಮೂಳೆ ಇದೆ. 206 ಮೂಳೆ, ಒಂದು 630 ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೂಳೆಗೆ ಜಖಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಾಬಿಲೈಸೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಏನಪ್ಪ ಮೂಳೆ ಮುರಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಮಾಬಿಲೈಸೇಷನ್. ಆ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಶರ್ಟಿಂದ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಇಮ್ಮಾಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ABCDEF ವರ್ಗೂ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. G ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2. ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ABCDEF ವರ್ಗೂ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಾಬಾರವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಬಾಬಾರವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 50%. ಮಿಕ್ಕ 50% ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರಿಯೋ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕೋ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸೇವಾದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2. ಒಂದು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಾಗಲಿ 10 ನಿಮಿಷದಾಗಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ವಿವರವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತುಗಳು ಬಾಬಾರವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಬಾಬಾರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾದಳದ ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 7 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ
ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಬಹುದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆ ಸಹಾಯನ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಚರಣಾರಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you very much, Dr. Vijay Kumar sir, for a very outstanding overview on first aid and CPR in such a short notice. Thank you very much. Now I request Dr. Chalam Garu, who happens to be head of anesthesia from Super Specialty Hospital, Bhagwan Super Specialty Hospital at Whitefield. Yeah, Brother Prasad, sir, has he been able to join? No, sir, facing some technical challenges. Okay. He'll join soon. So as and when he joins, we will bring it up again. Okay. Yeah, gentlemen, kindly bear with us. We will have this at a later stage. Now, I would request Brother Mohan Sham to give us an overview on challenges what the disaster management team is facing. Over to Brother Mohan Sham. Om Shri Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of our most beloved Bhagwan. So, disaster management team of Karnataka has been spreading awareness for quite some time now through one-day disaster awareness programs and 2 days disaster management program in almost each of the districts in Karnataka. We have divided it into 5 major zones and we have been giving trainings throughout. Based on our past experience, we would like to bring it to everyone's notice the practical difficulties and challenges faced by our team in getting Swami's message delivered to the right audience. So we have observed in several cases that the response from district office bearers and Samiti youth volunteers has not been that great in supporting the disaster awareness and disaster management programs. Our expectation is that when we have a DA or a DM training planned in a village or a school or a college, the volunteers should get in touch with the authorities well in advance, brief them on the training and its importance, arranging required items based on the list provided by us, etc. Most importantly, their physical presence during the training is highly appreciated. Actually, this creates a bond between the training beneficiaries and the local Samiti or district office bearers. Based on the regular interaction with the trainees, we can also have them or the Samiti youth volunteers as a part of our DM team and help spreading awareness on disaster management and most importantly, Swami's message. The disaster management syllabus is framed in such a way that it instills a lot of interest and enthusiasm among the youth, and it will trigger them to take part in the community service. So usually when we talk about youth, they are not channeled properly. So once they get to know under proper guidance, we can make them a part of our organization's youth wing and make them take part in service activities or disaster management seva in that district. Similarly, in some places, in some of the places where we did training sessions with immense effort from the district office bearers and members, the volunteers, they have been able to bring the interested volunteers to take part in the service activities like hospital service in Sri Satya Sai Hospital, Whitefield, and relief support during Coorg floods. This is the kind of support we request from each and every district. And these training certificates are duly signed by our respective DPs and hence need to ensure that we make the best use of the trainees, at least by informing them on the various avenues of service available within the Samiti and district levels. With all the collective effort from each one of us, along with immense grace of Bhagwan, these trainings will be more effective in future. Jai Sai Ram. Thank you, Brother Mohan Sham, for the overview on the challenges what team disaster management is facing. Now I would request Sister Vasanti Madam
to give us an overview on how she is handling the Mahila wing of our disaster management and what type of training she has taken. Over to Sister Vasanti. Thank you so much, sir. Om Shri Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of Bhagwan Baba. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಿಸ್ ವಾಸಂತಿ ಆರ್ಪಿ, ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 2016ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಪಟನ್ತಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು, ಟ್ರೈನರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫೀಸು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಫುಡ್, ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು 8 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ನವರು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಈ ತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಲಿತ ನಂತರ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನು, ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು, ಈ ತರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫ್ಲಡ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪ, ಏನಾದ್ರು ಫೈರ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಅಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ನ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲಂತೂ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವುಗಳು ಯಾವ ಸೇವೆಗೂ ರೆಡಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನವರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗಲೂ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಅನಾಹುತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಜನರನ್ನು ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಸೇಫ್ ಝೋನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತಹದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂದ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸುಪಾಸಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನವರಿಗೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ನವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯೂ ಹಾರಿಝನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆವು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರು. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ಇವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬಹುದು. ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತರೆ ಬೇರೆಯವರ ಲೈಫ್ ಸೇವ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪಡೆದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾನವ ಸೇವೆಯೇ ಮಾಧವ ಸೇವೆ, ಇದೊಂದು ಜನಪರ ಸೇವೆಯಂತಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇದುವೇ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Jai Shri Sai Ram. Thank you very much, Madam, for a very inspiring overview on the Mahila's role in disaster management. And definitely, I'm sure all the participants have taken good note of your overview. Now, I would request Dr. Chalam sir, who has joined the call, if he is ready, we would request him to handle a session on basic life support from the Super Specialty Hospital at Whitefield. Sorry, I'm sorry. Doctor, sir, you have to unmute yourself. I'm sorry. Yeah. Shall I start? Om Sri Sai Ram. Offer my most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Sai Ram to all Sai brothers and sisters. Very good evening, Sai Ram. So I thank the Sri Satya Sai Disaster Management Unit giving me this great opportunity to share my views and involvement with this DM program. So please keep changing it. Let's change the slide. Yeah. The unit of, just hold on, the unit of CPR unit in Sri Satya Sai Institute of Higher Medical Sciences is involved mainly on three important SAVA actions. Number one, we have been associated with disaster team for giving first aid and the CPR courses whenever they are arranging a seminar or symposium, one like in Bangalore, Brindavan and other units as well in the vicinity. Secondly, the Savadals, there are about 100 to 120 people every week. They come here for hospital seva. We have been training them with the basic life support courses. And thirdly, the Savadals, the trained Savadals taking part in the emergency services of the hospital, that is called the Code Blue service. These are the three units. The focus of this today's talk is going to be on. Next slide. So this is our unit, International Training Site Unit, comes under the American Heart Association. We train all the hospital staff, including our Savadal brothers and sisters, with the basic life support courses. And we also issue the American authenticated CPR course certificates as well. Next slide. So this is the entire spectrum of the human staff, human resources have been trained in this basic life support courses. Next slide. Yeah, the scientific algorithm on which the training is based on is like this. We are trained during these courses, all these Savadals, basing on this algorithm. They will be instructed and then hands-on experience using a mannequin will be given, and with this algorithm where they are supposed to see whether the scene is safe or not. The victim is in a hard surface away from the water and all that. Sometimes the victims collapse in the bathroom. They need to get him out. They ensure that he is on a proper firm surface, and there are not many sort of any other things which are not suitable for giving the life support. So more so in this time of the pandemic, we ensure that all the people, all the team members who are involved in this should also have a personal protective equipment as well. And mostly this algorithm is centered on three scenarios. We want to see whether the victim is conscious or unconscious, responsive, unresponsive. If he's unresponsive, we'll check his breathing and pulse. If the breathing, pulse and breathing is there, we watch and call the hospital emergency team. If he's having pulse, the heart rate is there, but there's no breathing, then we have to give the breathing.
If there is no pulse, no heart rate, then we may have to go for the external cardiac compressions. The proper technique and the number will be told to them, and then we ensure that they get the hands-on the mannequin. Next slide, please. Once the CPR is going on, that's about 30 compressions on the chest with 2 breaths with the help of our nursing team, and a call is given to the other advanced CPR team, which is ACL, is expected there. Once the ACL, the advanced team, which consists of the duty doctors of anesthesiology, cardiology, and other medical specialties arrive, the basic emergency team, which consists of the nursing team and the Savadal brothers or sisters and the ward boys, will hand over this victim on to the emergency advanced life support team. They will decide whether the rhythm, that is the heart, which is right now showing the disorder rhythm, whether it has receives a shock, is it required or not required. Accordingly, they will decide and take over the further management of the support, life support. Next slide. So basing on this, the scientific algorithm, which is given from the American Heart Association, our hospital runs the emergency service, which is named as Code Blue service. It mainly has got a basic life support and advanced life support. Next slide. The basic life support, where our Savadal brother and sisters are involved, that is called basic emergency team. It has got 3 main responsibilities. One is external cardiac compression. When our nurse or doctor who is giving external cardiac compression, our Savadal brother or sister ensures that the scene is safe and the victim is on a hard surface and no other any other sort of equipment which is not suitable for the cardiac compression, the Savadal brothers will take off. The second one is we need an emergency airway equipment. That is what is called crash call. Our Savadal brothers and sisters, they bring it and make sure that this airway equipment is available to the resuscitators. And the third one is monitor and defibrillator. It's another instrument. Our Savadal team, they know it, they bring it and give it to the people, team members who are supposed to use it. Next slide. Yeah. So this, basing on this scientific information and the training schedule, we respond or we run the code this way. First of all, whoever is there, whether the Savadal team or the nursing team or our ward boy team or any other duty doctor who is available, first of all, he will identify the victim, which is the most important, and then see whether the victim is responsive or unresponsive. If the victim is not responsive, then next slide. Then they will call the hospital emergency code, that is called the Code Blue code. This is about 26. They have to dial like that, and then there's a proper way of holding this receiver, and then they dial the 26. In this sort of a maneuver or help, the Savadal team also takes very interest and they're very helpful to us as well. Next slide. So once the code is called and the victim is identified unresponsive, then the external cardiac compression is done as it is shown here. Next slide. And all this ABC, which is now put in a CAB, that is external cardiac compression, airway breathing, all these 3 things have been carried out in the algorithm which I have shown in the previous slides. And the Savadal team also aware of it, and all these CAB, they are useful and responsible. At the same time, when the advanced cardiac life support team arrives, our Savadal team members will also help them with various ways to run that code and ensure that there's a return of spontaneous circulation or recovery of the victim happens. So we are, next slide, we are very helpful. We are very thankful for the help of the Savadal members who come here, get themselves trained,
and help our basic life support team and advanced cardiac life support team in the most fruitful and effective way. So I am thankful to our beloved Lord Bhagavan Sri Satya Sai Baba for choosing us for this hospital seva, which is meant for our own emancipation. We are all entirely fortunate in this very lifetime to have such work as worship in our lifetime. Thank you very much. Jai Sai Ram. Sairam, Dr. Chalam sir, thank you very much for a wonderful overview on BLS and also your continuous guidance and support. Now, I would request Brother Prasad Babu to give us an overview on disaster management kit. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸರ್, ನಾವೀಗ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಕಿಟ್ ನಾವೀಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ಹುಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 5 ಹುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೆಂಕಿನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೋಟಿ ತವೆ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾದ ಕೋಲಿಕೆ ಕಂಬಿ ಕಿತ ಅಂತ 5 ಹುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ದೂರದಿಂದ ಅದನ್ನ ಬೆಂಕಿನ ಹಾಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ 5 ಹುಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಇರಬೇಕು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಲು ಅಂತವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಕೆರೋಸಿನ್, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅಂತವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಚು, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್. ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನಗಿಂತ ಲೈಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒದ್ದೆ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಟಾರ್ಚು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಲೈಕ್ ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತವೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲೋ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದವನ್ನ ಆಚೆ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹೈವೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾವಿ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಮರ ಏನಾದ್ರು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆವೆ, ಆಕ್ಸಿಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ CPR ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ನ ಈ 5 ಜೋನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಾವೆ. ನಮ್ ಎವ್ರಿ ಜೋನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಿಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಎವ್ರಿ ಜೋನಲ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರಾಬೈನರ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೋಪ್ಸ್ ಇವೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ರೋಪ್ಸ್ ಇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಹೊಸದಾಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ತರದ ಜೋನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಿಟ್ಗಳು ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಬೈನರ್, ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಿಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್, ಒಳ್ಳೆ ಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ R.5 ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸೆಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆವೆ, ಪಿಕಾಚಿ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್, ಇದು ಗ್ಲೌಸ್, ರಬ್ಬರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಲೌಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೀಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳು. ಸಾಯಿರಾಮ್, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಯಿರಾಮ್. Thank you, Brother Prasad Babu, for giving us an overview on the disaster management kit. Now I would request Brother Shashi to give us an overview on the way forward, our mission, on our disaster management mission, and what we intend doing immediately from now and in the days and years ahead. Over to Brother Shashi. Thank you, sir. Om Shri Sairam. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಈಗ
ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಾಲೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ NSS ಮತ್ತು NCC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತು ಆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಸೇವಾದಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಿಷನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆ ಲೋಕಲ್ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ NSS ಮತ್ತು NCC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾದಳ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೇವಾದಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಾವು 2020 COVID-19 ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾದಳದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ನ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ನ, ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ DM ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತವರು, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಬ್ ಹೋಗುವಂತಹವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಹೋಗೋರ್ಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಜಾಬ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಡು ನಾಶವನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ. ಆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಆ ಲೆಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳಾಗಬಹುದು, ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿಲೇಜಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸಿ ಮಗುನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಗಿಡನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿಲೇಜಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಆ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆರೆ, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳ್ ತೆಗೆಯೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಕಸ ತೆಗೆಯೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ರಿಸರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಿತಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೈತರನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಒಂದು ಬೆಲೆನ ಯಾವ ತರ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ GKVK ನಮ್ಮ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ,
ಸೊ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್. Thank you, Brother Shashi, for giving us a wonderful overview on the way ahead and the mission for disaster management in the days and years ahead. Now, I would request Brother Niranjan Hebbar to give us an overview on Prashanti Seva. Over to Brother Niranjan Hebbar. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ 2 ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಸೇವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಪ್ರೇಮ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಈ PS ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಬುದು ಪುಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆ. ಇದು ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪುಟಪರ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ PS ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ 20 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ 10 days ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವಾದಳದವರೇ, ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ನೀತಿ ಕೆಲಸ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಕಾಗ್ನೇಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 3 ದಿವಸ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಲೈವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಪರೇಟ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, ಫುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೀವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪರಿಚಿತರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡುವ ನೋಟ, ಅವರ ನಡತೆ, ಅದು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಟಪರ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತವರನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ, ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪುರಂ ಗೇಟ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೇವಾದಳದವರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ತಪ್ಪುಗಳ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಶ್ರಮದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವು ಯಾವ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗದಂತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ PS. ಸೊ ಅದರಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು PS ನ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ PS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳ ನಡುವಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸರ್ ಅನ್ನು ಕರೆದು ವೇರ್ ಆರ್ ಮೈ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಟ್ಟಂತ ಹೆಸರು ರಂಗಬಟ್ಟಲು ಸೇವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ಪುನಃ ಆವಾಗಿನ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಶ್ಯಾಮಸೂರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಈ ಅಜೆಂಡಾ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಲವೇ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ್ರು. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿ PS ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹನೀಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಮಣಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3,000 ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮೊಸಾದ್ಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಮೊಸಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ FBI ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದವರು. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಶ್ಯಾಮಸೂರ್ ಸರ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಈಗಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಅರ್ಹತೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು 10 ದಿವಸಗಳ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ನಾರಾಯಣ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಮೋಷನ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಮನೋಬಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೀಗ 50 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೂ ಇರುವಂತವ್ರು ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುವವರಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಹೊಸೊಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸಲ ಆದವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಥವಾ ಪುಟಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗೆ 2006 ಅಲ್ಲಿಂದ 2009 ವರೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರೀಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಸೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಹಂಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನಮ್ದು PS ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ PS ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಲೆವೆಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಯಾರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ವರ್ತಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ರಿಗಿದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಯು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೊಂದಿನ ಇದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೇಳಿಕೆ. ಈಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವೀಗ ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ 10 ದಿವಸ ಅಂತ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇದರದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೊಸ ಚಾರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ 360 ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ 35 ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ದಿವಸದ 3 ಸ್ಲಾಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಈ ತಿಂಗಳು 25ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 5 ತಾರೀಕುವರೆಗೆ, 1ರಿಂದ 10, 5ರಿಂದ 15, 10ರಿಂದ 20, 15ರಿಂದ 25, 20ರಿಂದ 30, 25ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 5, ಹಾಗೆ 7 ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. 10 ಡೇಸ್ ಇದು. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 ಅವರ್ ಅಥವಾ 1 ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು 1 ಅವರ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5 ದಿವಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. 365 ಡೇಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ 5 ದಿವಸ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ 5 ದಿವಸ ನಂತರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಇಚ್ಛೆ ಇದು ನಡೆಯುವಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ರೀತಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಜನರು ಅದನ್ನು ಅವರಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಇಂದ ಒಂದು 75 ಜನ, ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಆಗಿ ಅವರು 9 ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರೊಂದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒಂದು BCAದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರನ್ನೊಂದು 10-15 ಜನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಸೇವಾದಳ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು 40 ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಬರ್ತಿದ್ದವರು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ,
ಅವರ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸೇವಾದಳದವರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಯೂತ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಟಿಗೆ ಹೋದವರು ನಮ್ಗೆ ಈ PS ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಪುಟಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅವಕಾಶ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಟಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರಾಗೆ ಬರುವಾಗಲಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಡ್ಯೂಟಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕನ್ವೀನರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗಲೇ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ 10-15 ಜನ ಪುನಃ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಕೋವಿಡ್ ಆದ ನಂತರ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನಮಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ಸೇವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್, 2 ಯೂತ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ, ಟೋಟಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯೂತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಹಕಾರ. ಸೊ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. 2 ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ 2 ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸಾಯಿರಾಮ್. ಓವರ್ ಟು Kadam sir. Thank you sir. Yeah, Sairam, brother Niranjan, for a wonderful overview on Prashanti Seva. Now the webinar is open for a question and answer session. We will have a short question and answer session. Anyone who wants to suggest or have any questions, you are welcome to shoot. Sairam Kadam sir, Mr. Pai here. Sairam sir. I don't have any. I think the presentation was very good from everybody. Thank you for this initiative. I only have a suggestion. I think it's been a long time since we have been imparting training to so many people across Karnataka, not only in the organization, outside the organization, in schools and colleges. You know, when I was the district president in Mangalore, we have had it in several colleges here. But what I feel is our Sevadal, we should have some 100 Sevadal across Karnataka ready to get going when we have a disaster or something, some natural calamities across Karnataka. I have not seen that happening. Gopal just now mentioned that they had some activity in Shimoga, but recently there was a heavy flooding in Gulbarga. We are all aware of it, and we have distributed a lot of food, dress, whatnot from Karnataka State Trust. We have distributed a lot of material, but I really don't know whether any of our disaster management people went there to assist in helping people. There was a very heavy flooding in Gulbarga area. So I'm just I take this opportunity on this platform to request you to entire Karnataka, state of Karnataka, let's have some 100 people, 100 Sevadal ready to go, voluntary. We don't want to force anybody. Voluntary people ready to go anytime there is a disaster or a natural calamity. That's my suggestion. Thank you. Thank you very much, sir. Your advice will be taken very seriously, and we will work to make it happen. But at the same time, sir, my humble submission, our approach is to make every Sevadil in the Satyasai Seva organization in Karnataka, empower him and make him a first responder.
The first responder's job is to see that before the government help, whether the civil defense or the fire brigade moves in or the police moves in, what is that we could do on ground. So we are trying to empower them at the same place. If tomorrow, if there is a flash flood in Mangalore, we would like to have the Seva Dal working there, immediately rush into, spring into action. Rather than sending the reinforcements all the way from other districts, that would happen eventually. But definitely, sir, we will take your advice and we will see that the special force, like the disaster, maybe a reaction force of the government of India has. So something on those lines, we'll definitely plan and make it happen, sir. But we will. Our aim is to see that every Seva Dal is given this training, and that is where Prabhakar Biraya sir did this Seva Sadhana. And he is planning on those lines, but nevertheless, sir, we will take it very seriously and we'll make it happen. Thank you very much for the suggestion, sir. Thank you. Yeah, Saram Captain, this is Venkat. Welcome, sir. Yeah, first of all, I mean, for all our, brothers and sisters who presented today, I think, you've taken a lot of effort to capture the right kind of information and to educate everybody. So I personally, I think I have benefited, and I think many other people also will acknowledge that this has been very useful. There was, one particular slide where we talked about, the support which you need from our samitis and from our, office bearers. So what I would like to do is, when we basically plan for all these activities which you talked about in the way forward, okay? I am saying, let us have a discussion with the concerned district, whether it is our service coordinators, whether it is our youth coordinators, I would like to request, let us have a greater involvement from them, right from the identification of the place where you want to carry out this, and then also work with them in terms of saying what responsibilities they will take. The expertise, of course, can come from our disaster management and our Prashanti security team. That's my suggestion, which I wanted to make. So, to the brother who made this suggestion about saying that while we cover all these places, we feel that local participation is important. So let us please take some definite steps to correct that. That's what I would like to make a suggestion, Captain, from my side. Sure, sir. Thank you very much for the suggestion, sir. We will definitely make it happen, sir. So quite a few. And as Sri Padmanabh Pai sir said, I think all the training, I think because you have trained so many people, I think somewhere just like we talk about our Bal Vikas alumni. My own request is that out of all these thousands of people you have trained, I'm saying, is there a way in which you can actually go back to them, when there is a need, just like the way sir suggested. I think they should be the kind of people who have already had the first level of training. So some kind of a contact you need to keep with them is what is my second suggestion. Sure, sir. Definitely, sir. In fact, we didn't wanted to mention and demoralize other districts because we wanted to be very fair. Everyone is doing their job. It is just a matter of maybe change of priorities. But in some districts, sir, at least I'm maybe tempted to share the districts where they have gone that extra mile to make it happen. Mysore has been the lead. And Ballari has been the lead, sir. These are the two districts where, of course, all other places people have worked and we have made the sessions happen. But these are the two leads. In fact, Mysore has outsmarted everyone, sir. Whenever we wanted help, brother Shiv Kumar, who is the youth coordinator there, he has sprung into action. He has moved the force into the Coorg sector and seen that the relief material which was provided by Bosch was distributed. And he brought not one team, sir, at least 3 to 4 teams to super specialty hospital, sir. And he made it happen. The same was the case with the Ballari also. The district president Rajkumar, sir, with the Rajshekar Reddy sir's guidance, has been able to move the Seva Dal into their village program, sir, whenever there was activities going on. And they have also brought them to super specialty hospitals, sir. So that is the type of interaction we would like to have. So if that can happen in all the districts, sir, they are also capable of doing even much more better than these two districts. But that is our final goal, sir. Your advice was very much apt, sir. But if you wanted to mention the districts, but I have been forced to do that. Kindly bear with me and don't take me wrong, sir. No, we will discuss with each of our district presidents, because see, among the several priorities, if they get a good leader, because you have so many good leaders on this call. So I'm saying if those leaders can take responsibility, we will definitely activate, because our intention is to ensure that this also gets the right kind of focus, because this can make,
large impact, in the event, like there is actually a, what to say, sudden, mishap or whatever it is. Okay, that's what it is. Yeah. Thank you very much, sir. And the last point which I want to make, which is basically not in the spirit of competition. See, if you look at the national webinar on disaster management, we talked about, which are the states, where do they rank, in the eyes of the national coordinator. I would like to basically request you that between Padmanabh Pai sir, myself, Rajshekhar, Prabhakar, let us all have one meeting to basically say what is it that is required to basically upgrade ourselves and ensure that we are ready. So, there was something about Gopal made a point about availability of the right kind of, infrastructure or equipment. I think that we should have a separate discussion. Okay, so this is the last point I wanted to make so that we can basically, give all the necessary help which is required by your team. Fine, sir. Sir, your observation was absolutely apt, sir. But now coming back to the ground, the grassroots reality, sir. If you see the states of Tamil Nadu, Andhra, Telangana, and West Bengal, these are all the states which are continuously prone to cyclones every year. Yeah. Of late, Karnataka has started affecting, but by Bhagwan's grace, we are much more in a safer zone. We don't have earthquakes. We don't have much of cyclones happening here. That could be one of the reasons. But nevertheless, sir, we have so much to do. We will definitely take it forward to the next level, sir. Saram, thank you so much. Okay, sir. Captain, another thing, Venkat sir just now said about some categories. We were in B category. I was a little upset when I saw that in the national webinar. I thought, we had done a great job because we were training a lot of people and a lot of activity was going on. What kind of corrective action can we take to upgrade ourselves to grade A? Sir, the biggest challenge we have is faculties, sir. Faculties of state level caliber, like Rajkumar or brother Shashi or brother Prasad, Mohan Shah. That type of if some of the youth can come forward and take that initiative, we will be able to give them the videos, we can give them the PPTs. It is not rocket science, sir. It's just a matter of commitment, sir. If they can come forward, it will be of great help to us, sir. In fact, we are trying our best to do that, but somehow things are not happening. Hopefully, by Bhagwan's grace and blessing, we should be able to make it happen. But even otherwise, sir, even in the sector B, we were number 1 in sector B, sir. Okay, yeah. All right, very good. Yeah. Like Venkat said, we should motivate district presidents. I request you to give a presentation next Saturday or Sunday in Dharwad, where we are meeting. Karnataka North is meeting, having a meeting of district presidents and state coordinators. Try to give a presentation for about half an hour to 45 minutes. And I think basically we should be talking in Kannada. So try to have somebody who is fluent in Kannada make the presentation for our district presidents. Thank you. Sure, sir. It will be done. Okay. Yeah. Sir, anyone else, sir? I'm sure both our respected state coordinators, Biraya sir, Prabhakar Biraya sir, and Rajshekhar Reddy sir, they also have access to communicate. And both the youth coordinators and Mahila coordinators also have access today to speak. I would request you to come forward with your suggestions, sir. I don't think we have any questions, Kadam sir. Let's continue. Oh, okay, sir. Yeah, if there are no questions, now I would request Padmanabh Pai sir to give us. Of course, sir has already conveyed his expectations on us. I have already spoken. I have already spoken. Sir, if you have anything else, and because I remember a discussion with a person who have had a disaster management training. And there was some problem in and around Mangalore, and this was about 3-4 years ago. And when I told him that I think why don't you put up a team together and go and help some people, and his reply
was that our job is to train people. I mean, that was the most ridiculous reply that I ever received. So I don't think that should happen. That's exactly why I said, let's put a team together and have 100 people ready to go on anytime that there is a natural calamity or a disaster in and around anywhere in Karnataka. I mean, of course, like you said, each district should have a team, but in case the help is not sufficient, we need to move people from the nearby districts, neighboring districts. Like Mangalore, we can always move people from Udupi, from Chikmagalur, from Hassan, from from Kodagu, and all these places. So that's what I have in mind. We should really have a team ready to go. Anytime. Within a couple of hours, they should be able to start from their respective places and reach the place of disaster within like 4 or 5 hours. That's my goal, and we will work in that direction. My 100% commitment to you is that we will certainly build up a team. I'm with you, and I'll take up this matter very seriously with the district president. Thank you. Thank you very much, sir, for your message, and we will take it very seriously, and to the last word and spirit, it will be complied, sir. So now I would request respected Venkat Gosai, sir, to share your expectations, sir, though you have already shared, in case if you have something else to share further, sir. Sairam, Captain, I really don't have anything because I mean, I think today we've had an opportunity to actually meet many of your team members, and I think you really have a very good team of people who are very committed, very knowledgeable. So I think a lot of effort has gone in. So I would just like to echo the sentiments of what Sri Padmanabh Pai said. Okay, so that we are really able to make an impact on the larger society through this skilled team. So let's please work for that. That's all I can request. Okay. One last point, Captain, is even Prashanti security. Since we have all Sevadals in the meeting, I would like to say that when we were in Parthi, our Koteshwar Rao, our state Seva coordinator, has given us a target. It's a huge target, and we really need to motivate district presidents to help Niranjan Hebbar enroll at least 50 to 60 PS Sevadal immediately. I mean, things will get rolling by about January or February. Right now, they don't need as many people as they normally need, but January or February, the regular workload will start, and then they will be definitely short of people. The number of people that have enrolled in PS has depleted so much. We need to, on a war footing, try to get hold of at least 50 to 60 PS in Karnataka right away. So we need help from everybody. All the state coordinators, district presidents, try to enroll, energetic youth. It's a, I get excited. Look, I am beyond the age of doing that kind of a duty. But when I hear stories about the kind of work they do and what they do in Prashant Nilayam, I really get excited. I think Swami really, has given a lot of blessings to these people, because they are the ones who are guarding the Prashant Nilayam campus day in and day out. All kind of activities take place. We don't know, such a big campus. In spite of Sevadal being there, a lot of activities, things get stolen when during program, during functions, things get stolen from the rooms, from especially some expensive shoes that people bring, the Westerners bring, it's being stolen from the campus and things like that. So there is a lot of grace Swami has showered on these boys, and I'd really like to welcome at least 50 to 60 youth that should join this Prashanti Seva team. Thank you. I'm done. Thank you very much. Yeah, thank you very much, sir. Among the audience, we will assure Niranjan, because Venkatesh Patil, I think, could not join. He has some connectivity problem. So we will work on this, sir. Exactly what Niranjan had put a table about from youth wing, from Bal Vikas. So I think we'll have a specific plan and work with him, sir. That's what we do, sir. Yes, very good. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. I'm in touch with Venkatesh Patil, sir. I will speak to him, sir. Thank you very much, sir. Yes, sir. Yeah. Salam, sir. Yeah, brother Mohan Sham and brother Prasad, any questions from the chat box? Anything worthwhile which needs to be responded to? Sir? Yeah, please tell me, sir. Go ahead, sir. Sir, this is Satish.
Yes, sir. Satish, Please go ahead, sir. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಮಗೆ ಏನು ಫ್ರಮ್ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಏನು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಏನು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಫ್ರಮ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಬ್ರದರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ನಮ್ಮ ಏನು ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಕಡೆ ನಾವು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇನ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಸೇವಾ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬ್ರದರ್ ನಿರಂಜನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಫ್ರಮ್ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸಾಯಿರಾಮ್. Thank you very much, sir. Now, brother, any other brother who wants to say something or ask something or suggest or advise, or any questions on the chat box? Sairam sir, Venkatesh here from Karnataka South. Yes, sir. So sir. After a lot of hiatus effort, I was just about time to able to join as a presenter. So sorry about that. So I think I was parallelly watching all the program and the slides and wonderful presentation throughout. And just wanted to ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಆಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, whether it is Prashanti Seva, whether it is disaster management, so we are there, and anytime anything, so we are there to take this forward along with you. Saira. Thank you very much, sir, for your assurance. Yeah, any other anyone else who wants to speak or ask or suggest or advise, or any questions on the chat box, brothers? So there is no questions on the chat box. Okay, sir. Fine, sir. Captain, one question. I heard a couple of presenters talking about the kit, and just to get an idea, we'd like to know how much it is going to cost. Try to procure some quotations and let's see what we can do about it. If not in each state, each district, we can probably talk about those 5 zones. Mangalore happens to be one, but it's like the presenter said, I think Gopal said that the kit is quite old. I'm afraid that rope cannot be used. It might break, because we had gotten one of the finest material at that time. I remember even ropes were made by one top company, but right now I'm not too sure whether that can be used. So try to get us some quotations. See the basic kit that we can at least have it in the 5 zones that you are talking about. Kindly initiate that process. Thank you. Sure, sir. We'll come back to you with all the details, sir. Fine. Now I think we have come to the final stage. Now we would like to profusely thank our most revered loving Bhagwan for giving us an opportunity for this webinar, and also an opportunity to serve in this great organization, and that too in the team of disaster management. And definitely the expectations have been set. We will try our best to see we raise the bar to the next level, and at the same time see that the expectations of all the office bearers and the side devotees are met to best of our ability. Now, having said so, I would be failing in my duty if I don't thank the IT team of Karnataka Satya Sai Seva organization. Without their help, especially brother Prasad Babu, brother Mahesh, and brother Saish, they were instrumental. They are the backbone behind this call. And the beautiful presentation was made by brother Rajkumar and also the creative. And he's the one who made it happen. And each of the faculty members did a wonderful job. Now, and as far as both the doctors are concerned, Dr. Vijay Kumar has been the backbone for our team. He, even despite his advanced age and health challenges, he, as a young boy, he has been traveling with us in the nook and corners of the Karnataka state, and rendering service. And he was instrumental in supporting in bringing out the disaster management manual also. And he very successfully, without any flaw, translated the English version to Kannada.
So, and Dr. Chellam Garu was so successfully trained, the traders training which was done during Dhaka Pasar's leadership a couple of years back. He done that, and he's been an open offer. Whenever we have a issue, whenever we want help, he is always there to support us. I'm extremely sorry, my call was muted, and I'm just narrating each one of the brothers, the service they have rendered, starting from the IT team of Karnataka, Satya Sai Seva Organization, and Brother Rajkumar for coming out with a wonderful PPT, and also the creative for this webinar, and also each one of both the doctors who have been great support to us, and especially Dr. Vijay Kumar, despite his challenging health condition and advanced age, has been traveling with us in the nook and corners of the Karnataka state, and was also instrumental in bringing out the disaster management manual, and also effectively translated it to Kannada. And Dr. Chellam sir has trained us in Vrindavan in the trainers training program, and also supported us and has been continuously supporting us whenever we have an issue or whenever there is a need of any support being requested. And Madam Sister Vasanti also, as a Mahila faculty and a coordinator, has been of immense help. Whenever there is a need, she has been always getting into action with the support of the director. And each of the faculty members, be Brother Prasad, Shashi, Brother Mohan, and of course we also have the other zonal coordinators, Brother Timaya, Brother Biradar. They all have been supporting us, and Brother Niranjan, of course, has been the backbone. He has been supporting this whole disaster management team. And if you have done the number of training programs in all the 5 zones, the maximum was done in Mangalore area. It was all because of his support. And Brother Gopal, of course, is a very senior faculty. Even much before we all entered into disaster management, he has been there, and is a seasoned disaster management faculty, and he's a good speaker, and also a very good at hands, and on his own he conducts a lot of training programs. And today we are missing Dr. Kishan Bhagwat, who has also been a very enthusiastic supporter. He himself has come and handled sessions, and wherever he has not been able to handle, he has been requesting his batchmates to come and support us. That's what we did in Bangalore, when we did it in Canberra College, and also in the adjacent districts. So I think the whole team has been supportive to each other, and thanks to each one of you, and we convey our sincere respects to the respective state presidents, both the North and South, for giving us an opportunity and for all the constant support and guidance, and also both the service coordinators, Prabhakar Biray sir and Rajshekar Reddy sir, and both the youth coordinators. Without their support, we will not be able to move even an inch. And we definitely require their support to make this movement a grand success, and also the Mahila coordinators and the Mahila youth coordinators. So with this, I would request Brother Prasad and Brother Mohan Sham to play the Aarti video before we part. जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हर भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे श्री भजना श्रीकरा सर्वाणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलटिका आश्रित कल्पलटिका आपदान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवम् मरि अंतयु नीवे स्वामी मरि अंतयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयन
ओ जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधको मंगल आरती अंधको मंदर गिरिधारी हे जगदीश हरे नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण हे सद्गुरु देवा नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरु देवा नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण जय जय सदेवा शांति 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 लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति